Jam Mimoza Xhia, gazetare e Radio Televizionit Publik Shqiptar. Kam një pyetje për kryetarin e Maqedonisë, zotit Talat Xhaferi. Zoti Talat Xhaferi, si po shkojnë procedurat parlamentare për miratimin e marrëveshjes së Prespës, e cila do t'i hapi rrugë dhe antarësimit të Maqedonisë në NATO? A mendoni se nuk do të ketë vështirësi për miratimin e kësaj marrëveshje nga pala greke? Ве поздравувам сите, значи новинарката од државната телевизија во Албанија и прашањето е до господинот Джафери и е во насока на тоа кои се неговите размислувања во однос на уставните измени, како тече процесот, дали мислите дека ќе биде се во ред, дека нема да има пречки во заокружување на уставните измени? Sa i përket implementimit të ndryshimeve kushtetuese, gjithsesi të përcaktimeve të marrëveshjes së Prespës për tejkalim të dallimeve mes Republikës Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit Republikës Maqedonisë dhe me atë të hapet rruga e Maqedonisë për antarësim në NATO. Mund të them se jemi në fazën përfundimtare të implementimit të ndryshimeve kushtetuese. Zaten ditës së sotmit me 2 shqyrtimet publike në Shtyp dhe Tetov duhet të përmbyllet faza e shqyrtimit publik të tekstit të amendamenteve. Simbas vendimit të parlamentit paraprak që miratoi parlamenti, propozuesin fakt qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej 2 ditëve nga sot do të duhet të kthen raportin për shqyrtimin publik dhe me atë të fillon faza përfundimtare e implementimit të ndryshimeve kushtetuese që nuk kupton sipas dinamikës dhe afateve kohore që përshkruan dhe sankcionon rregulloria për punë Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, korrespondon që jo më herët se 9 janari të konvokohet seanca plenare në të cilën do të shqyrtohen teksti i amendamenteve përfundimisht dhe të miratohet teksti një për një në veç e veç çdo një amendamenti. Në periudhën nga nesër e tutje, parafërsisht për 17 dhjetor parashifet konvokimi i seancës së Komisionit Kushtetues në të cilën do të bëhet shqyrtimi i tekstit të amendamenteve, gjithsesi i amendamenteve të mundshme në tekstin e amendamenteve, si fazë përfundimtare për shqyrtim në Komisionin Kushtetues dhe me këtë diku deri më 15 janar sipas vlerësimeve tona të përmbyllet miratimi i amendamenteve kushtetuese dhe me atë të përmbyllet implementimi i domosdoshëm i përcaktimeve të marrëveshjes Prespës, prej kur fillon gjithsesi fillojnë afatet për veprim anasjelltas në kuvendin, gjithsesi në Parlamentin e Republikës së Greqisë, me rast për skaj ratifikimit të marrëveshjes, Greqia ka për obligim si pasojë e marrëveshjes të ratifikon edhe protokollin aderues ftesës së Republikës së Maqedonisë për antarësim në NATO dhe me këtë të përmbyllet i gjithë cikli i përmbushjes së obligimeve të dypalshme. Според динамика во однос на прашањето за тоа како тече процесот на усвојувањето на уставните амандмани, како што ви е познато, значи денеска е последниот ден, завршува рокот на јавната расправа која што беше обврска на владата на Република Македонија за одржување на јавни расправи. Такви расправи се одржаа 2, се одржаа во Штип и во Тетова. Сега владата има обврска да поднесе извештај до собранието во однос на јавните расправи и да поднесе предлог, значи амандманите ќе треба да се дебатираат во завршна фаза тука во собранието на Република Македонија. Се предвидува според динамиката и според деловникот дека тоа ќе се случи на 17 декември. Комисиската расправа на која што ќе може да се предлагат амандмани на предложените амандмани од владата со завршување на таа комисиска расправа која што ќе тече според фазите што се предвидени во деловникот за работа на собранието. Моите предвидувања се дека најрано 9 јануари или најдоцна на 15 јануари ќе се свика пленарна седница 9 на која се свикува, 15 да заврши. На 15 јануари да се заврши свиканата пленарна седница на 9 јануари, на која што всушност ќе се гласа финално гласање за предложените амандмани на текстот на Уставот. После тоа е заокружување од наша страна на
постапките што се потребни во однос на исполнување на договорот од Преспа. Потоа на ред е Република Грција, која што ќе треба договорот од Преспа да го ратификува во нивниот парламент. По ратификување на договорот ќе треба да го поднесе всушност и протоколот за членство на Република Македонија до НАТО, за тоа дека всушност се согласува Македонија да стане полноправна членка на НАТО. Со тоа се заокружува всушност овој процес и точките кои што се потребни за исполнување според договорот од Преспа од наша страна. На Али Ахмети, несомнено е дека сите ние кои што сме вклучени во работата на ова мнозинство и во институциите кои што се носители на исполнување на обврските кои што произлегуваат од спогодбата и од дискусиите кои што сме ги направили, секако дека сме внимателни и повикуваме на внимателност во сите понатамошни потези, посебно во овој завршен период на имплементација на договорот од Преспа. И таа загриженост не е во смисла дека некој не верува во некого, него е работа која што се одвива, односно се однесува на сите постапки и случувања последни што се случуваат околу функционирањето на институциите и затоа и тоа веројатно апел за да се има внимание во постапувањето понатаму, за да не би се иритирало, односно провоцирало ситуација која што би била во спротивност од определбите за исполнување на договорот во завршна фаза. И со тоа да се исполнат до крај. Во тој контекст, вие знаете дека во Собранието е формирана интерпартијска парламентарна група, која што работи на процесот на помирувањето и интеграцијата, која што треба да излезе со конкретни предлози во нивна надлежност по односните теми и со тоа веројатно ќе даваат и последен печат на оно што е исполнувањето на обврските наши по однос на договорот. Но во секој случај, значи, тоа не е само лична работа што ја изразил јавно Али Ахмети, тоа е резултат значи на искажаното во сите оние средби мнозинството што го има и со опозицијата, и во тој контекст мислам дека е потребна внимателност во последниот период, односно во завршната фаза. Utan se ta kon pyetje së dy që e parashtrohet për shqetësimin që e ka ndje